up to 30th September and shall have to be implemented within 90 days after invocation. In respect of, and the second component, now I am proceeding to the second component of this set of announcement. In respect of individual borrowers and small businesses who have availed restructuring of their loans under the Resolution Framework 1.0, where the resolution plan permitted moratorium of less than 2 years, lending institutions are being permitted to use this window to modify such plans to the extent of increasing the period of moratorium and or extending the residual tenure up to a total of 2 years. Other conditions will continue to remain the same. And the third component relates to small businesses and MSMEs which were restructured earlier, and this measure is intended to ease their working capital accommodation and the working capital availability for small businesses and MSMEs. And the announcement is as follows. In respect of small businesses and MSMEs restructured earlier, lending institutions are being permitted as a one-time measure to review the working capital sanction limits based on a reassessment of the working capital cycle, margins, etc. The next announcement relates to rationalization of compliance to KYC requirements. Taking forward the initiative of the RBI for enhancing customer convenience, it has been decided to rationalize certain components of the extant KYC norms. These include A. Extending the scope to video KYC known as video-based customer identification process, that is VSIP, for a new category of customers such as proprietorship firms, authorized signatories and beneficial owners of legal entities, and for periodic updation of KYC. B. Conversion of limited KYC accounts opened on the basis of Aadhaar eKYC authentication in non-face-to-face mode to fully KYC compliant accounts. C. Enabling the use of KYC identifier of centralized KYC registry for VSIP and submission of electronic documents including identity documents issued through DigiLocker as identity proof. And D. Introduction of more customer friendly options including use of digital channels for the purpose of periodic updation of KYC details of customers. And further, keeping in view the COVID related restrictions in various parts of the country, regulated entities, that is financial entities regulated by the RBI, are being advised that for the customer accounts where periodic KYC updating is due or pending, no punitive restriction on operation of customer accounts shall be imposed till 31st December 21, unless warranted due to any other reason or under instructions of any other regulator, enforcement agency, court of law, etc. Account holders are, however, requested to update their KYC during this period. The next announcement relates to utilization of floating provisions and counter-cyclical provisioning buffer. In order to mitigate the pandemic related stress on banks and as a measure to enable capital conservation, banks are being allowed to utilize 100% of floating provisions or counter-cyclical provisioning buffer held by them as on 31st December 2020 for making specific provisions for non-performing assets with prior approval of their respective boards. Such utilization is permitted with immediate effect and up to 31st March 22. The final announcement is relates to relaxation in overdraft facility for state governments. To enable the state governments to better manage their fiscal situation in terms of their cash flows and market borrowing, certain relaxations are being permitted with regard to availment of overdraft facilities. Accordingly, the maximum number of days of overdraft, that is OD, in a quarter is being increased from 36 to 50 days, and the number of consecutive days of OD from 14 to 21 days. This facility will be available up to September 30th of this year. The ways and means advance limits of states have already been enhanced on 23rd April this year.
The relevant circulars and notifications relating to all the announcements which I have made will be issued separately starting today. Let me now conclude and state as follows. The immediate objective is to preserve human life and restore livelihoods through all means possible. The second wave, though debilitating, is not insurmountable. As I have said earlier, it is during our darkest moments that we must focus on the light. We have lessons to draw from our experience of last year when as a nation we came together and overcame the once-in-a-generation challenge imposed by the first wave of the pandemic. At the RBI, we stand in battle readiness to ensure that financial conditions remain congenial and markets continue to work efficiently. We will work in close coordination with the government to ameliorate the extreme travels that our citizens are undergoing in this hour of distress. We are committed to go unconventional and devise new responses as and when the situation demands. We must also stay focused on our future, which appears bright even at this juncture, with India set to emerge as one of the fastest growing economies in the world. Today, we have taken some steps, we meaning the Reserve Bank of India. Today, we have taken some steps and we will continue to be proactive throughout the year, taking small and big steps to deal with the evolving situation. We must remain resolutely focused on a post-pandemic future of strong and sustainable growth with macroeconomic and financial stability. I call upon all stakeholders to come forward once again to address the challenges posed by the current wave of the pandemic while remaining on guard against future waves. In closing, I again quote the words of Mahatma Gandhi, and I quote, "Our faith should be like an ever-burning lamp which not only gives us light but also illuminates the surroundings." Thank you. Namaskar. બિલકુલ, તો આપણે જે રીતના જોઈ રહ્યા હતા, આરબીઆઈ ગવર્નર તરફથી સ્ટેટમેન્ટ્સ બનતા દેખાયા હતા. રિઝોલ્યુશન ફ્રેમવર્ક 2.0 મેઇનલી ફોકસ રહેશે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ અને એમએસએમઈ સ્પેસની ઉપર, જ્યાં આપણે નવા એક્સટેન્શન્સ તો આવતા જોઈશું જ, બટ એ સિવાય ઘણા બધા ફિનાન્શિયલ્સ માટે થોડા ઘણા રિલેક્સેશન્સ આપણે આવતા જોઈ રહ્યા છીએ. શરૂઆત ક્યાંથી કરીએ? એસએફબીઝ માટે ઓલમોસ્ટ 3 યર લાંબો ટર્મ રેપો ઓપરેશન્સ કન્ડક્ટ કરવામાં આવશે અને આની જે ટાઈમ ફ્રેમ છે એ ઓલમોસ્ટ 31 માર્ચ 2022 સુધી લંબાવવામાં આવી રહી છે. એ સિવાય નજર કરી લો, 50,000 કરોડ ઓન ટેપ લિક્વિડિટી 3 વર્ષ માટે આવતા જે ખાસ અહીંયા આગળથી સરકાર જાહેર કરી રહી છે, એ પણ એક મેજર પોઝિટિવ હશે. સ્પેશિયલી જે કરંટ કન્ડિશન સેકન્ડ વેવને લઈને ડિસ્ટ્રપ્શન્સ દેખાઈ રહ્યા છે, ત્યારબાદ કોવિડ કેર માટે હેલ્થકેર સેટઅપ કરવા માટે ખાસ આવતું દેખાઈ રહ્યું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર્સ છે, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ્સને ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટીમાં રિલેક્સેશન્સ આપવામાં આવ્યા છે, એમએફઆઈસને પ્રાયોરિટી સેક્ટર લેન્ડિંગ માટે કાઉન્ટિંગ કરવામાં આવ્યું છે. તો આ 4 હાઇલાઇટેડ વસ્તુઓ હતી જે ખાસ ધ્યાન રાખવી જોઈએ. આપણી સાથે આગળ આ બધા જ મેજર્સની ઉપર વાતચીત કરવા માટે ઓયસ્ટર કેપિટલના એમડી અને સીઈઓ અતુલ જોશી જોડાઈ ચૂક્યા છે. અતુલજી, સ્વાગત છે શો ઉપર. ગુડ મોર્નિંગ. અને સૌથી હાઇલાઇટ મોટી આ અનાઉન્સમેન્ટની અંદર તમારા માટે કઈ રહી, એની સાથે જ તમારા ફર્સ્ટ થોટથી શરૂઆત કરીએ. મારા હિસાબે બહુ સારી પોલિસી આરબીઆઈ ગવર્નરે કાઢી છે. એમાં જે આપણે બે ચીજો જેની ઉપર ફોકસ હું કરવા માંગીશ એ છે રેઝોલ્યુશન ફ્રેમવર્ક, કે આપણે જોઈએ તો જે એમ્પ્લોયમેન્ટ છે મેક્સિમમ એમએસએમઈ અને સ્મોલ બિઝનેસમાંથી આવતું હોય છે. તો 25 કરોડની નીચેની જે બોરોઈંગ હોય અને જેમણે પહેલા રેઝોલ્યુશન ન લીધું હોય એ બધાને માટે રેઝોલ્યુશનની નવી ફ્રેમવર્ક આરબીઆઈના ગવર્નર અનાઉન્સ કરી છે. અને જેમણે ઓલરેડી રેઝોલ્યુશન કર્યું છે પણ અત્યારે કોવિડની સિચ્યુએશન ફેક્ટરિંગ નહોતી થઈ એમાં, કે ભાઈ કોવિડનો સેકન્ડ વેવ આવશે એવું એમાં ધાર્યું નહોતું, તો કોવિડ આવ્યા પછી એમાં અમુક ડિફોલ્ટ થવાના ચાન્સીસ છે. તો એના માટે પણ એમણે ઓલરેડી પ્રોવિઝન કરી અને બેંકોને એની ગાઈડલાઇન્સ આપવામાં આવશે. તો આ એક પોઝિટિવ સ્ટેપ કહેવાય લોંગ ટર્મ એમ્પ્લોયમેન્ટ પર્સપેક્ટિવથી અને નાના નાના બિઝનેસીસને સર્વાઈવ કરવા માટે. એમએસએમઈ જે એમને ડેફિનેશન ચેન્જ થઈ હતી તો એ પ્રમાણે બીજો મોટો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ભાગ છે કે જેમાં આપણે 100 કરોડનું પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અથવા બોરોઈંગ હોય એ બધા આમાંથી બાકાત રહેશે. એના વિશે આરબીઆઈના ગવર્નરે અત્યારે અનાઉન્સમેન્ટ નથી કરી. મારા હિસાબે
નાનાની પહેલા ધ્યાન રાખે છે ને પછી કદાચ મોટાનું એ અનાઉન્સમેન્ટ કરે એવી શક્યતા ખરી. સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, તમારી વાત એકદમ સાચી છે, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની પાસે અત્યારે રિસોર્સિસ ઓછા છે, એમના માટે ઓડી ફેસિલિટી વેરી ગુડ અને બહુ સરસ પગલું કહેવાય. જે ત્રીજી વાત હું કહેવા માંગીશ એ જે એમણે 2 પ્રોવિઝન્સ કર્યા છે. એક છે કોવિડ લોન બુકનું ક્રિએશન. અત્યાર સુધી આપણે જોઈએ તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લોન ગ્રોથ બુક બેન્કિંગ સિસ્ટમ લેવલ ઉપર પણ વધતી નહોતી. બેન્કો લેન્ડિંગ કરે છે અત્યારે એગ્રીકલ્ચર અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સને. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લોન્સ વધી નથી. 2021માં 0.4% કે 0.5%થી જ એનો ગ્રોથ થયો છે. દેટ મીન્સ કે બેન્કો ઇન્ડસ્ટ્રીને લેન્ડ નથી કરતી. તો કોવિડ લોન બુક જો સ્પેસિફિકલી ક્રિએટ કરવામાં આવે એ સારું પગલું છે. અને એસએફબી એમએફઆઈ ને લેન્ડ કરે એને પ્રાયોરિટી સેક્ટર તરીકે જો ક્લાસિફાય કરે બહુ જ સરસ પગલું કહેવાય. બિલકુલ, આપણે એની પર નજર રાખતા રહીશું. આપણી સાથે EY ઇન્ડિયાના પાર્ટનર અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના નેશનલ લીડર અભિજીત દિવાનજી પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે. ગુડ મોર્નિંગ સર, સ્વાગત છે આપનું શો ઉપર. અને સૌથી પહેલા આપની તરફથી પણ ફર્સ્ટ થોટ્સથી શરૂઆત કરવા માંગીશ, કેમ કે 50,000 કરોડની લિક્વિડિટી જે ખાસ હેલ્થકેર ઇમરજન્સી સેટઅપ માટે આપવામાં આવી છે, સ્ટેટ્સને ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટીઝની અંદર રિલેક્સેશન્સ આપ્યા છે, અને એસએફબી માટે જે આપણે અહીંયા આગળથી રિલેક્સેશન્સ જોઈ રહ્યા છે, આ ત્રણેય મેજર્સ અને પ્લસ જે પ્રાયોરિટી સેક્ટર એમએફઆઈસને આપવામાં આવ્યું છે, અને કેવી રીતે રીડ કરી રહ્યા છો તમે? તમારા ફર્સ્ટ થોટ્સથી શરૂઆત કરીએ, અમે એ જ ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા. જો આરબીઆઈ જે આરબીઆઈની કંટ્રોલમાં છે તે આરબીઆઈ ઘણી વસ્તુઓ સારી કરી છે. મારા હિસાબે આરબીઆઈનું કામ શું છે કે બેંક્સને એક લેવલ ઓફ લિક્વિડિટી આપવાની, અને હેલ્થકેરમાં તમે જોયું કે આરબીઆઈ ઘણી બધી લિક્વિડિટી પ્રોવાઈડ કરી છે. પણ હવે અલ્ટિમેટલી લેન્ડ કોને કરવું અને એ લેન્ડિંગના ઉપર રિસ્ક લેવી એ કામ આરબીઆઈએ બેંક્સને સોંપ્યું છે કે ભાઈ હવે તમારે ચીપર મની જોઈએ તો રિપો રેટના ઉપર તમારે પૈસાનો બંદોબસ્ત કરી આપશું. બીજી વાત એમ આરબીઆઈએ કહી છે કે ભાઈ જે ખાસ કરીને તમારા સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક્સ છે એ લોકો માટે બી આ કરી આપ્યું છે, સહાય કરી આપ્યું છે કે ભાઈ તમારે અગર માઇક્રો ફાઇનાન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સને તમે લેન્ડ કરશો તો તમારે એમાં બી કંઈ કન્સેશન આપશું કે એના તમારે પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં ગણાય. તો પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં ગણાય એટલે કમસે કમ 1-2% એડવાન્ટેજ મળી જાય છે. એ બીજી વાત થઈ ગઈ છે. ત્રીજી વાત આરબીઆઈ બી એવી કરી છે કે તમે ન્યૂ ટુ બેંક કસ્ટમર હોય તો તમારે સીઆરઆરમાં બેનિફિટ પણ મળશે, કે તમે કોઈ નવા કસ્ટમરને લોન આપો ને વધારે લોકોને તમે બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં લાવો તો એમાં તમે બેનિફિટ હશે. તો બેંક આરબીઆઈ આપણા તરફથી જેટલા ઇન્સેન્ટિવ આપવાના છે તે સારા ઇન્સેન્ટિવ આપ્યા છે કે એક્સેસ કરી આપ્યું છે, બેંક્સને લિક્વિડિટી આપી છે, અને બેંક્સને એડવાન્ટેજ એમ આપ્યું છે કે તમે ચીપર રેટે એમએસએમઈને પૈસા પહોંચાવી શકો. પણ પૈસા પહોંચાડવાના કે નહીં એ પ્રોરોગેટિવ હજી બી બેંક્સ પાસે છે, અને બેંક્સ એ પ્રોરોગેટિવ કરશે કે નહીં કરે એ આપણે આગળ જોવાનું છે. પહેલી વાત તો એ થઈ. રિસ્ટ્રક્ચરિંગમાં બી એક સારું ઓપ્શન જે ઘણા બધા આવેલા છે તે કે ભાઈ નવી સ્કીમ આવી છે રિસ્ટ્રક્ચરિંગની જે 31 ડિસેમ્બર સુધી એક્સટેન્ડ થઈ છે. એ બી એક એડવાન્ટેજ છે. પણ એ બધી એડવાન્ટેજીસમાં આરબીઆઈએ કન્સેશન્સ નથી આપ્યા, અને આરબીઆઈ આપી શકતું બી નથી કન્સેશન્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટના ઉપર. આરબીઆઈ ખાલી એક જ ચીજ કરી શકે છે કે ચીપર સોર્સ ઓફ મની કોઈ પણ હિસાબે પ્રોવાઈડ કરી શકે છે, અને એ ચીપર સોર્સ ઓફ મનીથી બેંક્સને હવે આગળ વધવાનું છે કે એ પોતાના એમએસએમઈ કસ્ટમર્સને કે હેલ્થકેર કસ્ટમર્સને કેમ પૈસા પહોંચાડશે. અભિજીતજી, એક બીજું મેજર અહીંયા આપણને પાસું જે દેખાયું છે પ્રાયોરિટી સેક્ટરના લેન્ડિંગ માટેનું. હવે આ પ્રાયોરિટી સેક્ટર લેન્ડિંગની અંદર આપણે જોઈએ તો સૌથી મોટો બેનિફિટ અત્યારે જે ડેટ ધરાવે છે એવા ફાર્મા કંપનીઝને પણ આવતો દેખાશે, અને આ પ્રાયોરિટી લેન્ડિંગ જે છે એમાં આપણે જે પ્રમાણેના બેનિફિટ્સ આરબીઆઈ ગવર્નરે કીધું છે કે બેંક અહીંયા પાસ ઓન કરી શકશે, એમના માટેની અલગથી એક લોન બુક બનાવવા માટેની પણ વાત કરી છે. આ એક બહુ મોટું ચેન્જીસ રહેશે, કારણ કે જે પ્રમાણે આપણે અત્યારે આગળ જતા વેક્સિનેશનથી લઈને હેલ્થકેર સેક્ટર માટેના જે ગ્રોથ માટેની એક્સપેક્ટેશન રાખી રહ્યા છે, જ્યાં આપણને સૌથી વધારે અત્યારે ફંડ્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એ ફ્રન્ટ ઉપર આ સ્ટેપ ઘણું મોટું પોઝિટિવ કહેવાશે. ઘણું ચોક્કસ પોઝિટિવ કહેવાશે, અને હેલ્થકેર સેક્ટરના ઉપર લેન્ડિંગને ફોકસ કરે છે. જો આજની તારીખમાં એક આરબીઆઈ જો મૂવ કરતે તો બહુ સારું રહેતે કે એની હેલ્થકેર રિલેટેડ એડવાન્સીસ would be classified as priority sector. જો અગર એમ કરતે તો કમસે કમ હેલ્થકેરને જે ક્રેડિટ જે રહે છે એ 1.25% કમસે કમ ચીપર થઈ શકતી હતી, અને બેંક્સ
ઘણું બધું કરીને હેલ્થ કેરના અંદર બી પ્રાઇવેટ સેક્ટર કરાવે. આ પેન્ડેમિકમાં આપણે એક વાત જોઈ છે કે જ્યારે પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં તમે એગ્રીકલ્ચર ઇન્ક્લુડ કરો છો કે ડાયરેક્ટ લેન્ડિંગ ઇન્ક્લુડ કરો છો કે માઇક્રો ફાઇનાન્સ ઇન્ક્લુડ કરો છો, આજના જમાનામાં એમ જરૂર છે કે હેલ્થ કેરને આપણે પ્રાઇવેટ સેક્ટર તરીકે ગણીએ. જો અગર એ ઘંટે તો એક મેજર મને લાગે છે કે તો શોર્ટ થઈ ગયો, પણ એ કરતે તો ઘણું સારું રહે તમારા હિસાબે. પણ અધરવાઇઝ ઓવરઓલ વેરી પોઝિટિવ કે હેલ્થ કેરમાં પૈસા જશે અને એમએસએમઈમાં પૈસા જશે. અગ્રીડ સર. અભિજીત સર, બીજું એક મારે એક પર્સપેક્ટિવ જે સમજવું હતું, મોરેટોરિયમને લઈને આપણે એક્સટેન્શન આવશે એવું કંઈક વિચારણા કરી રહ્યા હતા, એની અંદર કોઈ સ્ટેટમેન્ટ્સ નથી આવ્યા કે એને રિલેટેડ કોઈ અનાઉન્સમેન્ટ્સ નથી આવ્યા. એને કેવી રીતે રીડ કરો છો તમે? કેમ કે ઘણા બધા બેન્કિંગ નેમ્સ અને જેટલા પણ પાર્ટિસિપન્ટ સાથે આપણે ડિસ્કશન કરી રહ્યા છીએ એ માટે અત્યારે એકચ્યુઅલી એક્સપેક્ટ કરી પણ રહ્યા હતા અને એની જરૂરિયાત પણ હતી, જે રીતના અસેટ ક્વોલિટીને લઈને આપણે ઇમ્પેક્ટ સાથે જોઈશું. અગ્રીડ, કોવિડ લોન બુક અલગ બનાવવામાં આવશે અને એનો રિલેટિવ ઇમ્પેક્ટ હશે, બટ આને લઈને તમે સ્લાઇટલી ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ કાઉન્ટિંગ કરો છો એને? મારા હિસાબે મોરેટોરિયમ કરતા વધારે કોઈ ફોર્મ ઓફ રિસ્ટ્રક્ચરિંગની જરૂર હતી. જે OTR સ્કીમ જે RBI કાઢી હતી, એ OTRના અંદર એક MSME માટે એ લોકોને નોટ ઓનલી કે રિસ્ટ્રક્ચરિંગ સ્કીમ બટ ગવર્મેન્ટ ગેરંટીની જે સ્કીમ હતી MSME માટે એ એક્સટેન્ડ કરવાની જરૂર હતી. શું કામ કે આજે બેંક્સના પાસે ક્રેડિટ રિસ્ક લેવાની શક્યતા છે જ નથી. તો તમે ખાલી કહો કે એક એક્સટેન્શન મોરેટોરિયમ આપો અને NPA ડિફર કરો, એનાથી ખાલી ફક્ત કામ નહીં થાય. એના સાથે જો તમે એક રિસ્ટ્રક્ચરિંગ સ્કીમ લાવવા હોત કે ભાઈ અમુક ગવર્મેન્ટની ક્રેડિટ ગેરંટી આવે છે કે ગવર્મેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડાઇઝ કરે છે, ગવર્મેન્ટને ખર્ચો કરવો પડશે તાકે એન્ટરપ્રાઇઝ બહાર આવી શકે. ખાલી ડિલે કરવાથી કે કોઈ બી રિસ્ટ્રક્ચરિંગ સ્કીમ લાવવાથી કે જ્યાં તમે પ્રોબ્લેમને 6 મહિના પોસ્ટપોન્ડ કરો, દેટ ઇઝ નોટ ગુડ ઇનફ. એ ખાલી નહીં ચાલે. પણ એના સાથે જો ગવર્મેન્ટ અને RBIનું કામ નથી, ગવર્મેન્ટનું કામ છે. ગવર્મેન્ટ જો રિલીફ ઓર્ગેનાઇઝ કરે કે અમે તમારે બજેટરી કન્સ્ટ્રેન્ટમાંથી એટલું રિલીફ આપશું કે તમારું ઇન્ટરેસ્ટમાં તમારે ખર્ચો બચી શકે કે તમારી ક્રેડિટ રિસ્કને અંડરરાઇટ કરી શકીએ, જો એવું થઈ જાય તો મારા હિસાબે બેટર સ્કીમ હોતે. હમણાં સુધી જે સ્ટ્રેસનો પ્રોબ્લેમ છે આપણે એડ્રેસ નથી કર્યો હજી સુધી. રાઈટ. સાથે જે SLTRO થકી અતુલજી આપને આ પ્રશ્ન રહેશે, ખાસ કરીને જે સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક માટેના જે 10,000 કરોડ રૂપિયાના SLTROની જે સુવિધા આપી છે, હવે માઇક્રો ફાઇનાન્સિંગ અને સ્મોલ ફાઇનાન્સિંગ કંપનીઝ જે હતી એમના માટે થઈને આ એક સૌથી મોટો હેડેક બની ચૂક્યું હતું, કારણ કે એમને જે પ્રમાણે અત્યારે સિચ્યુએશન હતી એમના પોતાના એસેટ ક્વોલિટીને મેનેજ કરવા માટેનું, તો એ ફ્રન્ટ ઉપર જે SLTROના બેનિફિટ આપ્યો છે એ કેવી રીતે આપ જોવો છો? એ કદાચ 1-2 ક્વાર્ટર માટે થઈને આ બધા જ જે સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક છે એમના માટે પોઝિટિવ રહેતો દેખાશે? ડેફિનેટલી પોઝિટિવ કહેવાશે. એમાં જે એક એમણે MFI નું ક્વોલિફિકેશન મૂક્યું છે કે MFI ની એસેટ્સ 500 કરોડ અથવા એનાથી ઓછી હોવી જોઈએ. તો જે ફાર એન્ડ વાઇડ આપણે કહીએ તો ભારતના અંતરિયાળ ભાગોમાં જે MFI ઓપરેટ કરે છે એમને સારો બેનિફિટ મળશે. પણ જે MFI જે મોટી થઈ ગઈ છે કે જેમને 500 કરોડ કરતા વધારેના એસેટ્સ છે એ આમાંથી બાકાત રહેશે. તો આપણે બે રીતે આને મૂલવીએ કે એક તો એ છે કે ભારતના અંતરિયાળમાં જે કામો કરે છે કે એકદમ રૂરલ ઇન્ડિયામાં કામ કરે છે એ બધી MFI ને એનો ડેફિનેટલી બેનિફિટ મળશે. પણ જે મોટી MFI છે જેની પાસે આજની તારીખમાં 50 લાખ કે 1 કરોડ જેટલા બોરોવર્સ છે એ બધા આમાંથી બાકાત થઈ જશે. એટલે આની પોઝિટિવ ઇફેક્ટ ખરી, પણ લિમિટ પણ એમણે RBI પોતે જ બાંધી લીધી છે. અને એક ઇન્સેન્ટિવ એમણે સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક માટે ઇનબિલ્ટ કરી નાખ્યો કે એ તમે જો લેન્ડ કરો પૈસા MFIs ને તો એ પ્રાયોરિટી સેક્ટર તરીકે પણ એને કામમાં આવશે. એટલે બે રીતે બેનિફિટ મળ્યો છે સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકને. એક તો પૈસા સસ્તા મળશે, 10,000 કરોડ રેપો રેટ પર મળશે, અને બીજું કે એ ક્લાસિફાઈ થઈ જશે પ્રાયોરિટી સેક્ટર તરીકે. એટલે ડબલ એડવાન્ટેજ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકને મળ્યો. પણ ઇમ્પેક્ટ તરીકે જોવા જઈએ તો અમુક મોટી MFI જેની પાસે ઘણા મોટા લાર્જ નંબરના બોરોવર્સ છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ છે, એ બધા આમાંથી બાકાત થઈ જશે. પગલું સારું છે, ઇફેક્ટ થોડીક લિમિટ થઈ જશે. અતુલજી, એક પર્સપેક્ટિવ, કેમ કે આ જે અનાઉન્સમેન્ટ છે ફાર્મા કંપનીઝ માટે પોઝિટિવ છે, કરંટ જે કન્ડિશન છે એમાં એકચ્યુઅલી યોગ્ય પણ હતું, બટ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સની વાત કરવા જઈએ તો ત્યાંથી એટલું મોટું એડેડ બૂસ્ટર નહીં આવતું દેખાય. રૂરલના ફ્રન્ટ પર વાત કરવા જઈએ તો MFI માટેના જે મેજર્સ છે એના લીધે થોડુંક બૂસ્ટર મળશે, જે નોર્મલ મોન્સૂન છે એને લઈને થોડુંક થ્રસ્ટ મળશે, જે રીતના શક્તિકાંતા દાસ તરફથી સ્ટેટમેન્ટ્સ બનતા દેખાયા હતા આપણને.
કેવી રીતે રિલેટ કરો છો જે પ્રમાણે એઝ ઓફ નાવ આપણે ઓલરેડી પાછલા 1 વર્ષના ડિસ્ટ્રપ્શન્સમાંથી થોડુંક બહાર આવવાનું ટ્રાય કરી રહ્યા છે, અને જ્યારે જે સેમી અર્બન અને અર્બન માટે મોરેટોરિયમ તો અનાઉન્સ નથી જ થયું, બટ એ સિવાય બી કોઈ મેજર્સ નથી લેવામાં આવ્યા, તમને લાગે છે એ કાઇન્ડ ઓફ થોડુંક એક બેકસીટ લઈ રહ્યું છે? ના, મારા ખ્યાલ પ્રમાણે એમણે જે પોતાની ઓપનિંગ સ્પીચ આપી એમાં લખ્યું કે આ જે રિલીફ મેજર છે 1.0 છે. દેટ મીન્સ કે એમણે જે સેકન્ડ સ્કીમ છે એની ઉપર કામ ચાલી રહ્યું હશે એવું મારું માનવું છે, અને આ જે મેજર્સ છે એ ઇમિડિયેટ રિલીફ માટે આપ્યા છે. હવે આમાં આપણે ફાઇન પ્રિન્ટ જોવી પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એમણે કીધું કે 50,000 કરોડ ફાર્માસ્યુટિકલ અને હેલ્થકેર સેક્ટર માટે છે, સારું પગલું છે. પણ જે કોવિડ લોન બુક હશે, જે નવી બુક કરણ છે, એ બહુ સારું પગલું છે. પણ એમાં પાસ્ટમાં જે મેં ડિસ્બર્સ કર્યા હોય ભૂતકાળમાં, એને હું ક્લાસિફાઈ કરી શકું કે આ ફક્ત નવી જે હું એને ફેસિલિટી આપીશ એના જ પૈસા થશે? કેવી રીતે એનું મોનિટરિંગ થશે? શું એમાં ક્લાસિફાઈ થશે? એ બધી જે ફાઇન પ્રિન્ટ છે એ જોવી બહુ જરૂરી છે, કારણ કે નવા પૈસા આમાં જવા જોઈએ. જૂના પૈસાને ક્લાસિફાઈ કરી અને પ્રાયોરિટી સેક્ટર તરીકે બેંકો દેખાડી શકે છે. તો આરબીઆઈ કેવી રીતે આનું ડેફિનેશન આપે છે, કોવિડ લોન બુકમાં શું નાખી શકાય, શું ક્લાસિફાઈ કરી શકાય ને શું ન કરી શકાય, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પગલું જોવાનું રહેશે. અને જે મોટી કંપનીઝ છે જેમાં સપોઝ કે 25 કરોડ કરતા વધારે જેની લોન છે, અને એવી હજારોની સંખ્યામાં એવી કંપનીઓ છે, એ બધી કંપનીઓ માટે રિલીફ મારા હિસાબે આવતા સેકન્ડ ફેઝમાં એ કદાચ આરબીઆઈ ગવર્નર કરશે, કારણ કે એમને કરવી જ પડે એવી સ્થિતિ છે આજની તારીખમાં. નહીં તો ભારતના જીડીપી અને એક્સપોર્ટમાં બહુ મોટો ફરક પડી શકે એમ છે. રાઈટ. એની સાથે અભિસરજી એક બીજું પાસું ખાસ બેન્કિંગ સેક્ટર માટેનું એ સમજવા માંગીશું કે જે આ મોરેટોરિયમથી માંડી અને જે લોનના રિસ્ટ્રક્ચરિંગ માટેની અહીંયા આપણે વિગતો નથી આવી, એ કદાચ હજુ એમના સેકન્ડ પાર્ટમાં આવશે. પણ બીજી તરફ એમણે જે સ્ટેટ વાઇડ એમના લિમિટ હતા ઓવરડ્રાફ્ટના એને ચેન્જ કર્યા છે, અને એમને કીધું છે કે એમને વધારાની એક ફેસિલિટીઝ આપવામાં આવશે. તો એ ફ્રન્ટથી આપણે બેન્કિંગ સેક્ટર ઉપર કોઈ પ્રેશર જોઈશું કે એનું કોઈ એટલું મોટું બર્ડન આવતું નહીં દેખાઈ શકે? અભિસરજી, અવાજ આવી રહ્યો છે સર આપને? લાગે છે કદાચ અભિજીતજીનો અવાજ નથી આવી રહ્યો. તો અતુલજી, આપ જો આને સમજાવી શકો, બેન્કિંગ સેક્ટર માટે થઈને આને લઈને કોઈ વધારાનું એડિશનલ પ્રેશર આપણે જોવું જોઈએ કે એવી કોઈ સંભાવના આપને ઓછી લાગી રહી છે? ના, એ એકચ્યુઅલી આરબીઆઈ પોતે જ જે ઓડી ફેસિલિટી આપે છે, કારણ કે જો આપણે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ફાઇનાન્સીસ જોઈએ અને એમનું જો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ કે બેલેન્સ શીટ જોઈએ, તો એમની ઇન્કમ સારી એવી ઓછી થઈ ગઈ છે. 2020-21 અને 21-22માં પણ એ ઓછી જ રહેશે, અને ઇન્કમના સ્ત્રોત બહુ વધવાની કોઈ અત્યારે શક્યતા દેખાતી નથી, પણ ખર્ચો વધી ગયો છે. તો એના માટે જો આરબીઆઈ ફેસિલિટીઝ રાખે અને રીપેમેન્ટમાં એમને સુવિધા આપે, તો જે એમનું બોરોઈંગ છે સ્ટેટ લોન્સ તરીકે જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ બોરો કરતું હોય છે આરબીઆઈ પાસેથી, એ ઓછું થઈ શકે અથવા એના પર ભારણ ઓછું આવે, તો yields છે માર્કેટમાં એ કંટ્રોલમાં રહેશે. કારણ કે ઓડી ફેસિલિટી તો બાયલેટરલ જ હશે અને એનું ઓપ્શન નહીં થાય. જ્યારે સ્ટેટ લોન્સનું ઓપ્શન થાય જેની ઇફેક્ટ માર્કેટમાં yield ઉપર પડે છે. તો એક રીતે આ એક ઇનડાયરેક્ટ મેજર છે કે માર્કેટમાં જે ફ્લો થતો હોય છે બોરોઈંગનો સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની લોન્સનો, એ ઓછો થઈ જશે. એ રીતે એને સારું પગલું કહી શકાય. ઓકે. જે રીતના અભિજીતજી આ ચર્ચા કરી રહ્યા હતા, એક પાસું ખાસ એ રીતના સમજવા માંગીશું. એક, બેંકને જે પ્રમાણે કોરોનાના લોન બુક બનાવવા માટેનું કીધું છે, હવે અહીંયા આખી જે લોનના જે રિસ્ટ્રક્ચરિંગ થતા દેખાશે આપણને, જે પહેલા પણ આપવામાં આવ્યું છે, જે ફર્ધર આપવામાં આવશે, એનું એક મોટું કન્સન્ટ્રેશન જે છે તે કદાચ આપણને બેન્કિંગ સેક્ટર ઉપર આવતું દેખાશે, અને જે પ્રમાણે સ્ટેટને પણ બેનિફિટ્સ આપવા માટેની વાત કરી છે. પબ્લિક સેક્ટર બેંક આને લઈને આપણે લાગે છે કે કોઈ વધારાના એસેટ ક્વોલિટીના કન્સર્ન્સમાં આપણને જોવા મળશે કે એવી કોઈ મેજર ઇમ્પેક્ટ આવતી જોવા નહીં મળી શકે? એસેટ ક્વોલિટીના કન્સર્ન તો આવવાના જ છે. શું કામ કે અગર એક પેન્ડેમિક છે જે આપણે હમણાં 6 મહિના ચાલ્યું હતું ગયા વર્ષે, કે બિઝનેસને ઇમ્પેક્ટ કર્યું હતું, આ વર્ષે બીજા 6-7 મહિના ઇમ્પેક્ટ કરે, તો અગર ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કમ થાય તો એનો ઇમ્પેક્ટ સ્ટ્રેસ ઓફ બેંક્સ પર તો આવવાનો જ છે. ક્વેશ્ચન એ છે કે બેંક્સને આરબીઆઈ શું કરી રહી છે હમણાં, કે પહેલી વાત તો એવી લિક્વિડિટી આપી રહી છે
કે જે લોકો સ્ટ્રેસમાં ફર્ધર આવવાના હોય એ લોકોને આપણે ચીપર ક્રેડિટ આપીને કાઢી શકીએ. એક સ્ટેપ છે. તો શું થશે કે સ્ટેમ શું થશે ઇઝ ફર્ધર ક્રિએશન ઓફ એનપીએસનું થ્રુ સ્ટેમ થઈ શકે છે. બીજી વાત એ છે કે બિકોઝ કે રિસ્ટ્રક્ચરિંગની કોઈ ખાસી સ્કીમ નથી આવી કે જ્યાં સેન્ટ્રલ સપોર્ટ મળે ફોર રિવાઇવલ ઓફ બિઝનેસીસ. આખો ભાર બેન્કિંગ સિસ્ટમ પર જ આવ્યો છે કે હાઉ બેન્કિંગ સિસ્ટમ વિલ ડીલ વિથ એનપીએ. અને જે નાના એમએસએમઈઓ છે, હવે તમે જો 25% એમએસએમઈ ઓલરેડી બંધ થઈ ગયા છે, તો એનો એનપીએ ઇમ્પેક્ટ સિસ્ટમમાં તો આવવાનો જ છે. અને અગર જો બીજા વધારે લોકોને બિઝનેસ સપોર્ટ નહીં આવે અને અગર જો પાસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટનો ભાર એ લોકોના ઉપર કન્ટિન્યુ રહેશે કે પ્રિન્સિપલ રિપેમેન્ટનો ઇમિડિયેટ કન્સર્ન એ લોકોના ઉપર કન્ટિન્યુ રહેશે તો વધારે બિઝનેસોને ઇમ્પેક્ટ થશે. બીજી વાત એ છે કે જેમ કોર્પોરેટ્સ, અમે આ પેન્ડેમિકમાં એમ જોયું કે મોર પીપલ આર કમિંગ ઇન ધ ફોર્મલ ઇકોનોમી અને લાર્જર કોર્પોરેટ્સ આર ડુઈંગ બેટર. તો જેમ મોટી કોર્પોરેટ્સ બેટર કરશે એટલી એમએસએમઈના ઉપર ભાર વધારે ને વધારે આવતો રહેશે. તો એમએસએમઈનું રિવાઇવલ વિલ બીકમ ટફર જ્યાં સુધી કે એમએસએમઈ પોતે ઇનફ રિસોર્સિસ નહીં ગાર્નર કરે કે પોતાના સિસ્ટમને ડીલ કરી શકે. તો એ બધાનો ઇમ્પેક્ટ બેન્કિંગ સિસ્ટમ પર તો આવવાનો જ છે. તો મારા હિસાબે બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં તો એ ઇમ્પેક્ટ દેખાશે. ઓકે, બિલકુલ, એની પર આપણે ખાસ નજર રાખતા રહીશું. અતુલજી, આ જ સવાલ મારે એકચ્યુઅલી થોડો એક્સટેન્ડ કરવો છે. એસેટ ક્વોલિટીને લઈને આઈ અગ્રી, થોડુંક આના લીધે પણ હજી એક ઇમ્પેક્ટ આવતો આવનાર સમયમાં આપણે જોઈશું. બટ પાછલા વર્ષથી અત્યાર સુધીની વાતચીત કરીએ, મોરેટોરિયમને રિલેટેડ અલગ આપણે એક ફ્રેમવર્ક જોયું, ત્યારબાદ પ્રોફોર્મા એનપીએ સેટઅપ થતા જોયા. એની ટ્રીટમેન્ટ લઈને હજી થોડા કન્સર્ન્સ રેઝ થઈ રહ્યા હતા કે એને કેવી રીતે જે એનપીએસ એડ ઓન થઈ રહ્યા છે કાઉન્ટિંગ કરવા, થોડુંક એક્સટેન્શન આપ્યું હતું. ત્યારબાદ હવે આ નવા નોર્મ્સ આવતા આપણે જોઈ રહ્યા છે. એઝ ઓફ નાઉ મેરેટોરિયમમાં તો કોઈ એક્સટેન્શન નથી આપ્યું, બટ સ્ટીલ થોડુંક વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ સ્ટ્રક્ચર ટર્ન આઉટ થઈ રહ્યું છે. કેવી રીતે જુઓ છો તમે આને? કેમ કે એઝ ઓફ નાઉ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સની અંદર ઓલરેડી બર્ડન ખાસું પાઇડઅપ છે. આ થોડુંક વધારે એડઅપ કરશે. ફાર્મા માટે સારું છે, હેલ્થકેર સેક્ટર માટે સારું છે, બટ ફાઇનાન્શિયલ્સ માટે એઝ સચ ઇનફ મેજર્સ હતા તમારા મતે? જી, આમાં જેમ અભિષેકે કીધું, હું કમ્પ્લીટલી અગ્રી થાઉં છું કે આપણે પ્રોબ્લેમને થોડોક પોસ્ટપોન કે આપણી જે રિસ્ટ્રક્ચરિંગની જે આરબીઆઈની સ્કીમો છે એ બધી ઇમ્પોર્ટેડ સ્કીમો છે, ફોરેનથી આપણે લાવીને અહીંયા મૂકી દીધી છે. યુસી 2005 સુધી આપણે એવું નહોતું કે આપણા એનપીએ નહોતા. 2000માં આપણી પાસે બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં 18% ગ્રોસ એનપીએ હતું, પણ બેંકોને ફ્રીડમ હતી. જે રીતે રિસ્ટ્રક્ચરિંગ જોઈએ રિસ્ટ્રક્ચરિંગ કરતા હતા, જે રીતે ફંડિંગ સપોર્ટ જોઈતો હતો ફંડિંગ સપોર્ટ આપતા હતા. આજની તારીખમાં બેંકો ફંડિંગ સપોર્ટ આપવા તૈયાર જ નથી. ગવર્મેન્ટ તૈયાર નથી, બેંકો તૈયાર નથી. બેંકો કેમ તૈયાર નથી? કારણ કે જે બેન્કર સપોર્ટ આપે એની પાછળ સીબીઆઈ લાગી જાય છે, વિજિલન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ લાગી જાય છે. ઠીક કે હું શાના માટે આ રિસ્ક લઉં? ફેલ થશે તો બેંકને નુકસાન જશે, હું તો સેફ થઈ ગયો. એટલે બેન્કિંગ સિસ્ટમ કેવું રિસ્ટ્રક્ચરિંગ કરે છે કે ભાઈ આજે તમને પે કરવાનું છે, એ તમે મને 5 વર્ષમાં પૈસા આપો, મને પ્રોબ્લેમ નથી, હું તમને પૈસા નહીં આપું. તમે પૈસા ના આપો, લિક્વિડિટી ન આપો, જેનો ધંધો કમ્પ્લીટલી ઠપ થઈ ગયો છે, એ માણસ કેવી રીતે સર્વાઈવ કરે? એટલે આખી જે રિસ્ટ્રક્ચરિંગની સ્કીમ છે એમાં સ્પેસિફિકલી આરબીઆઈ જો એમ કે બેંકો લોન કે લિક્વિડિટી ફેસિલિટી કે વર્કિંગ કેપિટલ ફેસિલિટી ઇન્ક્રીઝ કરીને આપી શકે અંડર રિસ્ટ્રક્ચરિંગ, તો એ બરાબર છે. નહીં તો શું થશે કે સ્લીપિંગ થયા કરશે, એક પછી એક સ્કીમો આવ્યા કરશે રિસ્ટ્રક્ચરિંગ, પણ એમાંથી સર્વાઈવ કેટલા કરશે એ અત્યારે નક્કી નથી. કારણ કે ડિમાન્ડ સિચ્યુએશન બહુ જલ્દી રિકૂપ થાય એવું લાગતું નથી. ઘણા બધા લોકો, ખાસ કરીને સેક્ટરમાં આપણે જોઈએ તો જે ઘણા બધા યંગસ્ટર્સ ગુજરી ગયા છે અનફોર્ચ્યુનેટલી. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ઓલ્ડ એજના માણસો જતા હતા, આ વખતે યંગસ્ટર્સ, ડાયરેક્ટરો, સીએક્સઓ, સીઈઓસ, ઘણા બધા માણસોનું નુકસાન થઈ ગયું છે આપણને. તો એ બધાનું કન્ઝમ્પશન જશે ક્યાં? ઘરે કોઈ કમાવાળું નહીં હોય તો પછી કેવી રીતે કન્ઝમ્પશન આવશે? એટલે એની ઇફેક્ટ તો પડવાની જ છે. નોકરી, ધંધો, ડિમાન્ડ, તો રિવાઇવલ એટલું ફાસ્ટ નહીં થાય. અને એમાં જો લિક્વિડિટી સપોર્ટ નહીં હોય તો બેંકોની ઉપર નેગેટિવ આવશે જ. જી, ઓકે, બિલકુલ. આભાર અતુલજી અને અભિષેકજી આપનો પણ જોડાવા માટેના કમ્પ્લીટ ડિટેલ્ડ પેરામીટર્સ આપણા દર્શકો સાથે ખાસ શેર કરવા માટે. અને ત્યારે જ આપણી સાથે માર્કેટ